नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता व लम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा बेमक़रात व सवासर कसम आयत यतुल मक्या यतुल सरारबत औ मुनासबत दाल कि मक्या यतुल के द कुफारो मोमिनानो ता तकलीफ और ब्या मोमिनानो ता तसल्ली बयान शो पदी आयतुल के हमदद कुफारो द तरफ ना मोमिनानो ता तकालीफ और अल्लाह पाक द तरफ ना मोमिनानो ता तसल्ली जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ब मोमिनानो बांदे दरे किस्म तकालीफ रावली, लेकिन दागे बावजूद मोमिनानो तवई के तासु तसल्लीदा और मुतमइन उसी गई अजर सवाब और कामयाबी तासु यो किस्म तकलीफ ब मोमिनानो बांदे द गरीबे राजी, वेम किस्म तकलीफ ब मोमिनानो बांदे द बीमारे राजी और द्रेम किस्म तकलीफ बाप मोमिनानो बांदे द कुफारो द तरफना द इल्जामातो द तअनुनो और द बुहतानुनो और द तुहमतुनो राजी। लेकिन पदे द्रे वालो तकालीफो के मोमिनान सबर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम ता अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ का ढेर तकालीफ बदिन के रसीद तरदी हद पूरे च कुफारो पे हर किस्म द जुल्म इंतहा करे गरीबी इंतहा तर से दिलवा बीमारे और जख्मुना पर सहाबे किराम बाने ज्यादा रागल और द कुफारो द तरफ ना पर सहाबे किराम पसे इल्जामात तअनुना तुहमतुनहुम तरदीज पर नबी सलाम वालहुम लगी दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहि सलाम ता तफवानो सहाबे पैगंबरानो हाल जिक्र नबी अलैहि सलाम ता यो पेरा सहाबे किराम फरमाई कि मन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न तकालीफ राज़ी नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया चिस्तासन उड़ानी पैगंबरानो बांदे दुमरा तकालीफ रागली तरदी हद पोए च कुफारो अरबा के वटोटे खड़े होंगे तरदी हद पोए च कुफारो द पैगंबरानो ना वकीन उस बने बगुमन जुबान दे लगे खड़े होंगे। लेकिन तहकीक बावजूद पैगंबरान पकबल दिन बांदी किलत कायम और ब्याजकला ढेर ज्यादा तकलीफ ज्यादा शो अल्लाह पाक द तरफ न इमदाद व अदवा लेकिन द वक्त तईन नो दी पैगंबरानो मोमिनान दौई ज अल्लाह पाक इमदाद व मुंतकल रावल इन दुमर तकलीफुन ब मुंगराग अल्लाह इमदाद नजर आगले दा बकल राजी दा द इमदाद द पारा द सहाब द पैगंबरानो द मोमिनानो अगा वक्तल औ मुतालबा दा प तकाजे बशरी सरा न प तकाजे द मायूसी सरा अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सर बियागल इमदाद को अगा मोमिनानो पैगंबरानो तो अल्लाह पाक कामयाबी वर्का औ कुफार मुकाबिल च द सहाबे किराम या द पैगंबरानो को खूब अल्लाह जल्ल शानु अगीर स्वाकर पदे मयती करीमा की सहाबे किराम के सहाबी दी हजरत अमर इब्न जमूह रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोस कई कि मंगा माल संग तरीके सर खर्च बचा बाने खर्च अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहि सलातो वस्सलाम तो वही नाजिल कर ची इस्तासन तपोस कई भी तो फरमाए कि इस्तास कम माल दी दागिना अल्लाह पाक दरजा द पार अपल माल खर्च की
چا باندې خرج کو په والدینو باندې رشتہ دارانو باندې یتیمانانو باندې غریبانانو باندې او په مسافرو باندې په مجاهدینو باندې په دینی طبقاتو باندې تاسو خپل مالونه خرج کړئ اول نه د خرچې لپاره مصرف او مستحقین داخل بیا چې کله د زکات فرضیت نازل شو نو دغه مستحقین د زکات او د صدقات واجبہ هغه د زکات مستحقین جدا شول والدین رشتہ داران هغه خلک چې هغه مستحق د زکات ندي هغه حکم منسوخ شو امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې په آیت د زکات سره د دې آیت حکم دا منسوخ شوی نو په مسلمانان خپل مال نفلی صدقه په خپل والدین رشتہ داران او مالدار غریبانو باندې کولی شي البته فرضي صدقات دی په والدین او په قریبي رشتہ دارانو او په مالدار خلکو باندې نشي کولی ځکه د زکات مستحقین هغه جدا دي او د عام نفلی صدقات و مستحقین هغه جدا دي او بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو څومره صدقې کوي څومره د نیکۍ کار کوي ما ته علم دی زه به تاسو لپاره هغې باندې ثوابونه درکوم ستاسو صدقات او ستاسو نیکۍ چې کوم کار دي دا به زه ضایع کوم نه په دې به تاسو ته پوره اجر و ثواب میلاوي او بیا ترغیب د جهاد ذکر کړي چې کله د کفار له تاسو مسلمانان تنګ شوي ته الله رب العالمین د طرف نه د جهاد حکم نازل شو جهاد په دوه قسمه دي یو جهاد اقدامي دي او بل جهاد هغه دفاعي دي دفاعي جهاد عموما فرض عین او اقدامي جهاد عموما فرض کفایه فرض عین دي ته چې هر سړی خپل غاړه خلاصي او فرض کفایت دي ته چې څه کسان مخکې شي او دا کسان کافي کېږي د نور ضرورت نشته ټول غاړه خلاصي فرض عین مثال لکه د ورځې 5 منځونه او فرض کفایي مثال د جنازې منځ د کسان ادا کې غاړه ټول خلاصي او فرض عین عام 5 منځونه سړی خپل کوي په فرض کفایي کې اجازت د والدینو شرط دی اجازت د مشر ضروری دی او په فرض عین کې اجازت د چا تم ضرورت نشته بچي به د والدین اجازت نه غواړي اجازت ورکړي ډیره خاص نه ورکړي به اجازت لري جهاد د دې چې کله جهاد فرض عین کشر د مشر اجازت غواړي اجازت ورکاو ډیره خاص کنه ورکاو به اجازت هم د جهاد کیږي چې کله جهاد فرض عین او چې کله جهاد دفاعي وي کفار راشي په مسلمانانو حمله آور شي لکه اوس مثال زمونږ استاد خوا کې د فلسطین د ازمکه نو په موږ مسلمانانو با په طریق اول سر جهاد فرض عین ګرځي او بیا چې کله مسلمانان نږدې یا جنگ نه کوي او یا مثال نه کافي کېږي نو دا حکم د مسلمانانو باندې به دومره وسیع شي چې د مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې په ټول مسلمانانو به دا جهاد فرض عین ګرځي چې یا جهاد کوي نه او یا د جهاد د کفارو مقابله دپاره کافي کېږي نه نو په داسې صورت کې به جهاد بیا فرض عین وي د مانځه په شان به فرض وي هر مسلمان په پدې کې خپل حصہ اچي او خپل قرباني په پدې کې پیش کړي دا د جهاد مختصرا نور احکامات د جهاد د فقه کتابونو کې تفصیل سره ذکر دي خدا مختصر بیا طبیعت انسانی دا تقاضا کوي چې جنگ جګړه نظام مساقه لیکن الله پاک فرمایي ډېر کرته بتاته او سیس زړه وای چې بد دي حالانکه ستاد لپاره باغې کې پیدوي او ډېر کرته مستا طبيعت دا دوی چې دا کار سم دي بهتر دي د پیدې دي خدي لیکن ستاد لپاره باغې کې نقصان جهاد کول طبيعت کوئی دا بد کار ځان ته نو ساتي لیکن ستاد لپاره بهتر دي
جهاد نه کول طبیعت وی دا ښه کار دی لیکن شریعت وی دی کې ستا نقصان لکه حدیث مبارک کې راځي اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذلة کله چې تاسو مسلمانان جهاد پرېږدئ الله پاک به تاسو ذلیل کړي نن په مخ د ځمکه باندې ډرم ذلیل نه دی په مخ د ځمکه باندې د هندوانو بودي ذلیل نه دی تاسو ګورئ ښه عزت خلک لیکن په مخ د ځمکه باندې ذلیل مسلمان چې دنیا په ګډ ګډ کې مسلمان ولې ذلیله د جهاد پرېښودل کفار بتو په جهاد سره د کفارو علاج دا د نصیحتي خبرو سره نه دی نصیحت بتو چې منی غوټی ته کني منی نه کوسه مسلمان دانن په مخ د ځمکه باندې ولې کته روان دي د خپل کار پرېښودل تاسو ګورئ یو ورکوټ غونتی ملک د اسرائیل ټول دنیا لګیا د خلک اور کې ولاړ دي ولې مسلمان خپل کار نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدني زندګۍ کې 50 تشکیلونه کړي 20 پیری نبی علیہ السلام په ذات خود جنگ لتل او په کم عمر کې چې عمر د 53 کالو نه ووړي هجرت دي چوکو او اجازت د جهاد ملو شه نبی علیہ السلام تر اخره پورې بیا جهادونه کړی چې دا کفار سمجو دا په نصیحت باندې نو سمجو دا په جنگ سمجو د قیصر روم او د کسرا فارس بادشاہي چې ختم شي دا په نصیحت نو دا په جګړه سمجو نن مسلمانان حکمت پسندی دي تو وایو مصلحت پسندی دي تو وایو چې خدا بوزدل صادر واجب نبی علیہ السلام فرمائی مسلمان په بزدل او بخیل نی بزدل دي ته چې سړی د مرګ نه یری او بخیل دي ته چې سړی د خپل مال مصرف کول نه یری مسلمان په داسې صفات دي مسلمان کې غیرت دي صحابه کرام د کفار په دربار باندې نه وتل کافر به په خپل ځای کې ریدو مسلمان کې د ایمان جذبه و نن مسلمان د کافر په خپل کور کې دي ولی یری مسلمان نه نشوتل دی ولی الله جل شانه فرمایي ډیر کړه تاسو به یو څه بد غنئ او استاد د پاره خي او یو څه به تاسو غنئ استاد د پاره باغ بد وی لکه جهاد یاد کې سړی ورکیږي سړی په کې زخمی کیږي سړی په کې کیږي لیکن الله وی دي کې ستا پیدا جهاد نه کول کې سړی په امن کیږي د درد نه بچ کیږي د قید وبن نه بچ کیږي د مرګ نه عام طور اسباب لحاظ سره بچ کیږي لیکن الله فرمایي دې کې ستان نقصان اوس په ټول دنیا کې مسلمان ذلیلا د دې بنیادی وجه جهاد پرې خوندل هر سړی لګیاله څومره خیری موږ تاسو په فلسطین ته الله اسرائیل تباہ په یوازې په خیرو باندې کار کړو نبی عليه السلام مستجاب الدعوات پیغمبر نبی علیہ السلام دعا کو د خپل مبارک نه وتلو لګیدل پسیر باندې نبی علیہ السلام په بوډا عمر کې ولګي جنگول یوازې په دعا باندې کار نه کی او ټول دنیا مسلمانان لګیا د خدای اسرائیل تباہ کې چې کله نور وسنی خیری بکی او چې کله مسلمان وسنی دی بجنګ او زمونږ تاسو کمزورتیا او مجبوری ده چې موږ د فلسطین او د اسرائیل نه ډیر لري الله جل شانه خوا کې مسلمانانو کې غیرت پیدا او کله د مسلمان د پاره داسې مقوین مسلمان بیا الله د دین د پاره قرباني ورکړي چاهي هر قسم تکالیف پکې راځي ځکه د مسلمان ایمان د آخرت په باره کې او په آخر کې مسلمان د جهاد کې بیا شهادت ملاويږي هغه شهادت چې نبی عليه الصلاه والسلام دغه تمنا کړی نو الله جل شانه فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیات سجال کې چې تاسو وداخليږئ جنت ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حال دار جنت راغلي تاسو ته مثال دی خلقو چې هغه تیر شي تاسو نو وړاندې مزتهم الباساء یعنی تاسو په جهاد تزي بغیر د پخوانو خلقو د تکلیفونو نه تاسو خیال دار څه تکلیفونه رسیدلو د پخوانو خلقو ته غریبه تفسیر قرطبی لیکي چې په یو لار باندې او یا پیغمبران د ډېرې لوږې د وجې وفات شوي دومره غریبي په پیغمبرانو راغلې امتحانات ورکړي
والضراء او بیماری. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خندق په موقع باندې خپل ګیډه مبارکه پوری د لوګي د وجې کانې تړلې غریبي دومره وه دغه تکلیفونه پرې راغلي. جنت ته تل یوازې دې مشقتونو نشته. نبی علیہ السلام حدیث ترمذی دی حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت ته مشقتونو شاته او جهنم ته د مزو چرچو شاته. نو د دنیا مشقت ته جنت ته رسېږي او د دنیا مزي چرچې ته جهنم ته رسېږي. الله پاک دې موږ ورته جنت والا وګرځي. والضراء او بیماری وزلزلوا دو پیغمبران فزولی شیو په تکلیفونو کې حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وی پیغمبر والذین آمنوا معه کسان چې مؤمنانو د سره متى نصر الله کله راځي د الله پاک امداد. الا خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله پاک نږدې دی. یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر علیہ السلام دا خلق تانه تپوس کی چې څه شي دي خرج کی پچا باندې خرج کی. قلتو فرمای ما انفقتم کم مال چې تاسو خرج کی من خیر د مالنا فللوالدین نو خرج کی په والدینو باندې په مور پلار باندې خرچه کوي. والاقربین او په نږدې رشتہ دارانو باندې والیتام او په یتیمانانو باندې والمساکین په غریبانانو باندې وابن السبیل او په مسافرو باندې. وما تفعلوا من خیر او کوم کار چې تاسو کوئ د نیکۍ فإن الله به علیم. پس یقینا الله پاک باغې باندې کوي. کتب علیکم القتال فرض کړی شي د پتا سم مؤمنانو باندې جهاد او وکره لکم. قتال په معنی د جګړې. زمونږ بعض مسلمانان د جهاد لفظ راړي او د دین په نورو شعبو باندې حمل کوي. نو د دین د هر کار خپل نوم دی. د کافرانو په مقابله کې ودرېدل او جګړې کول دې ته جهاد دی. لکه مونږ کول دي خاص طریقې ته وایي. نو د هر څه شریعت خپل نوم یې ښودلی دی. هر کار دپاره به خپل نوم اخلي. پردي نوم به بل ځای باندې شریعت والا نه پټ کړي. دې ته به ویلی شي تحریف او ظلم. نو جهاد څه ته وایي؟ د کفارو په مقابله کې جګړې کوي. فرض کړی شي د په تاسو باندې جهاد او وکره لکم او حال دا چې دا ګران دي په تاسو باندې ظلم نه غواړي ځکه جهاد کې تکلیف وي. وعسى ان تکرهوا او یقیني خبره ده چې اوس تاسو بد ګڼئ شيئا يوسر هو خير لكم وغبس تاسو بهتر وي. وعسى او یقیني خبره ده تحبوا چې تاسو مخوار ګڼئ شيئا يوسر لك جهاد پرې ښودل وهو شر لكم وحال دار چې دا جهاد پرې ښودل ستاسو دپاره بد دي. والله يعلم انتم لا تعلمون او الله پاک پوهېږي او حال دار چې تاسو نه پوهېږئ. واخر دعوانا